Shingi Dunye Ram Bemba Yen Jawa Gwenla Ramdo Jaza Doje Dena Dunye Sanje Na Sanje Seje Vena Jamba Lan Dena Shuje Yena Male Tamje Jawa Dage Kangwara Men Teda Maba Mise Jazo Na Yanje Yela Jazo Jawa Gunje Yunde Ramje Jen Devra Shemba Namje Dage De Medo Namba Chenwa Namba Sinye Namba Jobe Dojo Namame Choda Dobe Namba Yen Jawa Deda Lane Chebra Je Nasa Namba Nam Tijo Dan Jeme Burma Ram Nyamba Dan Kubra Cheba Bobe Chogen Jen Java Deda Laya Chebra Cheba Gana Lame Jache Wan Teda Java Tamje Laya Me Sambo Chela Debe Damda Java Gana Jaza Chebra Jen Deja Shedan Dima Wange Luna Ana Dishin Yije Deba Dage Jeba Chije Ban Deda Tamje Dage Zuzo Choju Jawa Gwenda Sanje Ranja Namda Lobda Milon Jawa Gwinje Sunam Kanda Deda Gwinje Jezo Daye Kanan Choju Jiden Drama Dan Changju Rimbo Sanje Majani Gumbo Deda Dage Namje La Kolo Lana Mimbo Guru Nyange Dade Kajen Deda Lando Gwinla Peshin Deve Kalba Shinge Duni Shuba Yang Dage Tama Rabja Chazo Wadan Chujin Shabagan Jiso Yiran Gujin So Gewa Jungzen Dage Jiso Wan Tamjen Dage Jangzhen Jemo Benzra Zando Zar Maya Manu Balaya Benza Zando Denam Deda Dendra Mem Bava Sundo Kaya Mem Bava Sundo Kaya Mem Bava Anna Rando Mem Bava Sarva Sinde Membra Yaza Sarva Karma Suza Mem Zeda Shirya Guru Homa Ha 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 Ho Baga Vene Sarva Dandaiga Bendra Ma Mem Menzar Menzem Bava Ma Samai Sando Bendra Boy Me Hai She Nambrana Wanje Seje Saje Boy Bendra Rege Ai Jare Koya Ge Rave Yongso Gave Bizarre Jabo Revo Chora Shara Leba Boy Ko Zambo Le No Palanje Chanda Meni Leda Leba Mayam Da Maya She Yoden Da Lam Cho Jo Jaminin Jaminin Jenda Rimbo Chi Revo Pasum Je Deje Pa Mamam Be Lolo Kolo Rimbo Je Novo Rimbo Je Tsumo Rimbo Je Lembo Rimbo Je Lambo Rimbo Je Dajo Rimbo Je Mome Rimbo Je Dejen Boye Pumba Gemo Ma Tenwa Ma Lo Ma
man de man ye man da wa rin bo che do chole nam bra inja gyang zhen be zo la da mi ban jra be zo sa ba ma sa wa me rab jam ya zo de je chang le de ba ngon ba ra ge ba de ni song me ba de la tam ba de je le do se ne me na ba cham da rang jong wo jin ja we myo ru du lo chin le do je ca cho le nam ba ja we de ba sam be shang ma sha be gong lo ja zro de jin sab je chu je ko lo da ba jin do ko wa ra so de be le do bul wa ra je wo du je ro we den do je zo so she ne jin je la lo zo Barje mi zhong zhen de zong de zhen gong ba do ba
Sibra Mendra Shira Mene Namga Nyambe Drova Drova Jo Dage Give Lenam Dida Genjin Done Nyurdo Zonja Drola Benjen Chenan Dejen Simjen Doma Mombo Silendro Chazavat 去见相波当解所让不见所言给我众生大言介绍他们见大言将就见我Se je boy
Сегодня у меня день рождения, и по этой причине сегодня я хотел бы сказать несколько слов. Я хотел бы выразить свою благодарность Гоши Ринпоче, Сурман Гарван Ринпоче, также досточему наставнику, великому духовному другу Чангу Ринпоче, а также всем ламам и Тулку, а также всем учителям и монахов монастырей нашей традиции, а также всем тем дхармическим друзьям Дхармы, которые проживают в различных уголках нашей земли.
Я хотел поприветствовать всех тех, кто сейчас смотрит эту трансляцию по интернету. И я не могу ничего сказать сегодня особенного. У меня нет сегодня какого-то особенного сообщения. Намгün Çin'de çubuğa getirdiğini zırhlı ya geğardın da yine tarihli en pülüki ledoşija çeşe daha ve sebepçili söyle Çiğdang da daha ve Тибетской традиции. И первое число 5-го лунного месяца – это точная дата, совершенно верная дата моего рождения, так говорили мои родители. И если посмотреть по документам, моя мама сказала, что я был рожден 8 числа 5 месяца. И затем я спросил у нее. Обычно говорят, что 1 числа 1 месяца, но в документах написано 8 числа 5 месяца. И мама ответила, что она просто ошиблась. И 1 число 5 месяца – это совершенно безошибочная дата моего рождения. И это и моя мама, и мой отец сказали мне об этом, поэтому это совершенно безошибочная дата. Когда я проживал в Тибете, в Цурпу, в монастыре Цурпу, мы обычно праздновали мой день рождения 1 числа 5 лунного месяца. И по этой причине для того, чтобы чтобы придать большей значимости тибетскому календарю, мы внесли эти небольшие изменения и празднуем этот день рождения в соответствии с тибетской традицией. И сегодняшний день, если сказать об этом с моей личной персональной точки зрения, это своего рода день, когда я вспоминаю о доброте моих родителей, отца и матери, которые дали мне это драгоценное человеческое тело, наделенное свободами и благами. Они дали мне условия для практики дхармы. Они освободили меня от неблагоприятных условий. И по этой причине, я думаю, что это своего рода день благодарности моим родителям. Это тот день, когда я думаю, что необходимо вспомнить о доброте своих собственных родителей. И они были добры ко мне не только потому, что дали мне это человеческое тело. Они научили меня добродетели и тому, что необходимо отбросить с самого детства. Они взращивали во мне веру в 3 драгоценности, а также состраданию ко всем живым существам. И я думаю, что они заложили во мне очень сильные кармические отпечатки в детстве. И поэтому самыми первыми моими духовными друзьями, духовными наставниками были мои родители. Поэтому они добры ко мне не только с той точки зрения, что дали мне это человеческое рождение, человеческое тело, но они и наставили меня на верный путь. И поэтому они были очень добры ко мне. И поэтому сегодня, в этот знаменательный день, я вспоминаю о доброте своих родителей и прочих, кто был добр ко мне. И затем, после того, как я вошел во врата дхармы, во врата учения, мои драгоценные учителя наставляли мне о том, что необходимо принять, что необходимо отбросить, о истинной природе всех явлений. И поэтому я думаю с благодарностью о своих духовных наставниках. А также о своих дхармических друзьях. И поэтому я думаю, что это особый случай, когда необходимо помнить о доброте моих духовных наставников и друзей в дхарме.
И за прошедшие 30 с лишним лет, когда я оборачиваюсь назад, мне кажется, что многое из того, что я планировал, не исполнилось, и довольно много времени было потрачено впустую, и поэтому в будущем необходимо зародить усердие для того, чтобы усердие, которое будет сильнее, чем усердие, которое приложил прежде. И иногда у меня возникают такие мысли о том, что необходимо приложить больше усилий для того, чтобы достичь цели, к которым я стремлюсь. И в будущем я думаю о том, что я буду стараться прикладывать и продолжать прикладывать усилия для того, чтобы принести пользу учению и живым существам, для того, чтобы служить им. И это мое неизменное обязательство, моя неизменная клятва, и это то, о чем я сейчас думаю. И не только в этой жизни, но из жизни в жизнь, из перерождения в перерождение я стремлюсь к тому, чтобы не отделиться от света дхармы и совершать деяния, насколько я могу, для блага учения и живых существ. Это те мысли, которые я держу в своем сердце. И еще бы я хотел сказать об одном важном моменте. За последние несколько прошедших лет я не смог посетить Индию. Я сейчас живу за границей. И из этого я вынес один очень важный момент. Мы все тибетцы, которые находимся в изгнании, индийское правительство было очень добро по отношению к нам, они дали нам сертификат беженцев, и я, опираясь на него, путешествовал по миру. Однако эта желтая книжка или этот сертификат беженства не признается многими правительствами, и из-за этого я не мог посещать многие страны. И поэтому с этой желтой книжкой очень трудно совершать деяния для принесения пользы живым существам. И иногда, когда мы прилетаем в какой-то аэропорт в самой Индии, индийские чиновники сами не узнают этот документ, они даже не знают о существовании такого документа. И поэтому это свидетельство или сертификат беженца, это та желтая книжка, с которой очень трудно путешествовать, и которая стала причиной трудностей для меня и для многих других владельцев этой книжки. И поэтому для того, чтобы быть способным путешествовать по миру и приносить пользу живым существам, мне пришлось сделать паспорт другой страны и оставить эту желтую книжку или сертификат беженства. И после того, как я сделал новый паспорт, мне пришлось сдать эту желтую книжку, и затем мне пришлось, для того, чтобы путешествовать в Индию, в новый паспорт необходимо поставить визу. И после того, как я получил новый паспорт, прежде всего я обратился в посольство Индии, я объяснил им все причины, по которым я сделал новый паспорт. И я хотел сдать в индийское посольство этот сертификат беженца, желтую книжку. И когда я обратился с такой просьбой, они очень долго обсуждали этот вопрос, и в конечном итоге они так и не приняли никакого решения. И затем, как вы знаете, была пандемия ковида, и из-за этого никто не мог путешествовать, и поэтому сдача этого сертификата и прочие дела, они были приостановлены на какое-то время. Но теперь же, когда пандемия пошла несколько на спад, сейчас я
индийское правительство уделяет очень большое внимание моему визиту, тому, что я собираюсь нанести визит в Индию, а также сикимское правительство штата Сиким. Раньше я не мог путешествовать в Сиким, теперь же я получил такое разрешение. И местное правительство Сикима, они уделяют большое внимание моему предстоящему визиту, моему желанию. И один из министров также приезжал сюда, чтобы встретиться со мной, и поэтому они прикладывают большие усилия для того, чтобы я смог посетить Сиким. И теперь мы все еще находимся в диалоге с высокими чиновниками индийского правительства для того, чтобы осуществить мой визит в Индию. Но сейчас я не могу ничего сказать однозначно, потому что центральное правительство Индии все еще принимает решение. Нам необходимо продолжить этот диалог с центральным индийским правительством. И я очень надеюсь, что в конечном итоге мы сможем достичь согласия. И я уже обращался прежде к индийскому правительству. И я говорил им, что я считаю Индию крайне важной страной. Это источник нашего буддийского учения Буддха-дхармы. Это то место, где Будда Шакьямуни принял свое рождение, где он родился. И для буддистов это источник учения Будды, поэтому мы рассматриваем Индию как очень важное место, очень важную страну. И для нас, тибетцев, это то место, где проживает его святейшество Далай-лама. И также там находится и административный центр тибетцев, находящихся в изгнании. Там же находятся и многие монастыри, и для нашей традиции Кагью. Там находится и наш материнский монастырь, также и многие другие монастыри нашей традиции. И поэтому, с какой бы точки зрения мы не рассматривали эту страну, она крайне важна для нас. Она и является для нас центральным местом, и поэтому я всегда стараюсь прилагать усилия и поддерживать хорошие отношения с Индией. И это то, что я им сказал. Однако же для того, чтобы получить индийскую визу, все это является довольно важными вещами. И если мы не подойдем к этому вопросу серьезно, то нам не удастся добиться того результата, который мы желаем. И поэтому мы прикладываем все усилия для того, чтобы разрешить этот вопрос. И многие могут подумать, что я в течение многих лет не посещаю Индию. Но это не по моему желанию. Это не значит, что я не хочу поехать в Индию. Я очень хочу поехать в Индию. Однако же, как я уже говорил, у нас есть эта проблема. И когда я находился в Америке, я много раз обращался к центральному правительству, и в том числе и моя младшая сестра также ездила в Индию для того, чтобы донести сведения до центрального индийского правительства. И как вы знаете, сейчас в настоящее время в нашем мире из-за пандемии многие люди умерли, многие испытывают финансовые трудности и многие другие трудности. И также вы знаете, что сейчас происходит война в Украине, она влияет на всю Европу, на весь мир.
И, как вы видите, ситуация во всем мире меняется. И в этот момент мы все должны, очень важно, чтобы мы сохраняли ясность своего ума. Мы должны следить за тем, какие изменения происходят в этом мире. Нам необходимо понимать эти изменения. И в особенности нам, тибетцам, очень важно задумываться над этими изменениями. В последние несколько лет в нашем тибетском обществе было очень много различных проблем. И иногда я, размышляя над этим, я думаю, что надо бы высказаться по этому поводу. Однако, так как наше современное общество довольно конфликтно, неизвестно, к чему приведут мои слова. И некоторые пытаются использовать мои слова, и никогда не знаешь, к чему приведут, принесут ли пользу или наоборот вред то, что я скажу, мои высказывания. И я хотел бы сказать, что нам не хватает в тибетском сообществе единства. Я думаю, что это в самом деле так. И это, конечно же, очень печально. И его святейшество Далай-лама, пока он жив, если возникают такие события, то что же будет, когда его святейшество покинет этот мир? И поэтому это то, о чем в самом деле серьезно необходимо задуматься. То, что мы видим перед своими глазами, все эти различные события, нам они кажутся очень важными. Однако самым важным является согласие и единство между тибетцами. Это в самом деле важнейший фундамент для нашего тибетского общества. Это то, о чем необходимо задуматься. И иногда я думаю, что тибетское сообщество в самом деле полно проблем. И если я снова отправлюсь в тибетское общество, я не знаю, что это принесет. Будет ли от этого польза, или кто-то может использовать мой приезд или мои слова. И в самом деле у меня возникают такие мысли. И многие те, кто в самом деле уделяет Тибету и тибетцам очень много времени, кто заботится о них, я вижу, что многие из них теряют присутствие духа. И поэтому я хотел бы обратиться ко всем, чтобы вы помнили и подумали об этих проблемах, подумали об этой ситуации. И мне больше нечего добавить к тому, что я сказал. И я хотел бы выразить свою благодарность всем досточтимым драгоценным учителям Ринпоче, а также к монахам и всем тем, кто присутствует сейчас здесь, за то, что вы собрались вместе для того, чтобы поздравить меня с днем рождения. Когда я был маленький, я думал, что нет смысла в том, чтобы жить долгую жизнь. И иногда я в самом деле грустил из-за тех происшествий, которые случались в моей жизни. И я думал, что, наверное, лучше умереть раньше. Однако затем мои мысли немножко изменились, и за последние 3-5 лет у меня появились новые мысли. Я думал о том, что в самом деле очень важно, чтобы я жил долгую жизнь, чтобы я прожил долгую жизнь. И поэтому сейчас я надеюсь и молюсь о том, чтобы я смог прожить долго, так как я являюсь одним из карма. И если я сравниваю себя по продолжительности жизни с другими кармапами, это может выглядеть как отсутствие почтения, но на самом деле это не так. И одним из самых долгоживущих карма был Микедурджи, который прожил 84 года. И среди всех этих, среди кармап,
Я надеюсь, что я стану наибольшим долгожителем. И если я проживу долгую жизнь, может быть, это и не очень важно с одной стороны, но с другой стороны, я думаю, что это будет в самом деле важно для нашей традиции. Йостишта 16-й Кармапа, великий 16-й Кармапа, умер в возрасте более 50 лет. Но если бы он прожил дольше, если бы он дожил до 80 лет, я думаю, что те проблемы, которые возникли в нашей традиции Камцан, они, наверное, бы не возникли. И я сам не обладаю какими-то особыми постижениями в проповеданной или постигнутой дхарме. И хотя у меня нет каких других благих качеств, однако знания и прочих, однако же я надеюсь, что я смогу послужить учению Будду, я смогу принести пользу этой традиции, и поэтому, зародив в себе такие возвышенные помыслы, я надеюсь, что я смогу прожить долго для того, чтобы приносить пользу учению Будды в общем, а в особенности учению нашей традиции. И поэтому я совершаю посвящение заслуг, а также молитву устремления для того, чтобы достичь долголетия. И поэтому я хотел бы, чтобы вы тоже совершали такие посвящения заслуг и молитву устремления о моем долголетии. И теперь давайте снова перейдем к нашим молитвам. Dene
Tenpe Shara Miyo Jigne Suan Chashin Lada Mi Chen Bai Chen Tan Bai Jin Guan Nan Bai Xin Jian Bai Den Den Jing Den Ge Zha Xin Nian Bai Wu Gen Den Tan Bai Xuan Den Ge Ben Zha Xin Zhuan Lai Lai Mian Lai Lai Mai Yin Jin Xuan Ben Den Cuo Jian Qiu Ren Wo Zai Xie Tang Bai Ji Ji Den Den Jing Den Ge Ben Zha Xin Zhuan Bai Wu Nian Den Nian Bai De Lin Cen De Lin Nian Mian Gu Yang De Lin Xin Nian Zhen Da Duan De Lin Ba Guan Zhou Sum Jian Zha Xi Zhou Zhou Juan Dui Xian Jiao Hua Sai Dan Jie Ma Ma Ye Dan Kan Zhou Qi Zhong Zuo Ma Li Xing Yin Du Nian Xing Suo Suo Dun Jie Nang Ge Bei De Den La Shu Lui Na Yi Sun Gu Bei Jia Zuo Zu Qi Na Sang Wan De Xin Ni Jie Juan Den Zhou De Xin Nam Jie Jing A Zhong Wen Jie Dik Bei Cuo La Da No Xie Da De Mi Ge Jie Bei Ram Du Zhu Qin Jie De Len Do Xie Da Ge Dam Sui Nan Ge Zuo Guan La Yi Ram Ye Yue Zuo Nai Nian Ge Mi Da Wa De Nian Sum Da La Mi Che Gu Ra Gu Ra Ge Zuo Ma Nian Zhe Wei Jue La Nguan Zhe Na La Mi Dar Wei Sa Jie Zhu San Jie Si Jie Da La Gong Su Da Ge Zang Bei Me Lam Rab San De Jia Wai Gun Du Sang Da De Se Pa Bai Jian Bai Yang Jie Chen Ba Dan De Dai Gun Jie Jie Su Da Lu Shu Den Bei Ba Zhu La Ma Rin Jie Nam Nam Ga Xin Du Gun Lai Cha Pa La Shu Ni Dai Xin Du Gun La Sa Wai Shu Ri Wai Xin Du Da Du Den Pa La Shu Den Bei Xin Ma Ge Din Rin Bo Jie Tu Den Zhen Zan Lap Sum Jie Zhu Den Bei Ning Bo Sang Ma Zhu Bei De Tam Zin De Xin Jie Zu Da Jie Shu Den Bei Jin Da Qi Zhong Jia Bo Yang Chap Zin Jie Xin Den La Men Ba Shu Den Bei Shab Ling Jia Ring Lun Bo Yang Lu Zhi Ra Bei Za Dan Den Ba Shu Den Bei Sui Jie Qim Da Jor Den Nam Long Jie De Xin Nie Se Men Ba Shu Den La De Bei Yang Bei Jia Gam Gun De Jie De Xin Ba Xi Xi Wa Shu Lam Lai Ne Bei Nan Jur Da Ni Zhang Tam Zi Min Yum Sam Ban Zhu Pa La Shu Da La Sang Yin Le Jie De Ju Ra Ga Ne Gam Tar Doi Jia Wei Ji Zin Shu Zhen Nam La Mi Dik Mi Guo Shu Ne Gui Zai Jia Zi Jian Bo Do Bai Shu Su Nam Di Tam Ji Si Bai Tom Ne Ni Ben Zha Nan Pam Ji Jie Ga Na Jie Ba Lam Zhu Bai Si Bei Cuo Lin Zhu Gun Nian Zhu И мне нет особенно чего-то добавить. Я хотел поблагодарить всех.
И я хотел бы отметить, что всем необходимо быть осторожными из-за пандемии ковида за последние несколько лет. Я не болел ковидом, но недавно я заболел ковидом, прошло недель, и, по всей видимости, я еще полностью не оправился от ковида, и это довольно тяжелая болезнь. И в особенности Ситуринбаче, Гялцабринбаче, а также Кябджи Чангуринбаче и все старшие наставники, очень важно, чтобы вы проявляли особое внимание по отношению к этой болезни. И во время летних учений, во время затвора сезона дождей, мы снова с вами встретимся. Большое спасибо. До свидания. На этом сегодняшняя трансляция завершается. Большое спасибо за ваше внимание.